excavations and important findings. Excavations and important findings. Right, there are so many sites excavated so far, and few material facts and material remains were exhumed, and from this zone the questions are frequently coming in the form of MCQs for preliminary and for mains. Right, first let us discuss. For mains, like though the pictography, beautiful script was developed by Harrappans, but the chief sources to know about and to study about Harappan civilization is archaeology or archaeological sources. Discuss or critically examine. For this type of questions, we must go through an analytical approach and descriptive orientation. And these important findings are very, very helpful for mains descriptive writings. Okay. The first site, and that is Harappa. What is it? Harappa. Harappa was excavated in the year 1921 by Dayaram Sahni. Dayaram Sahni. The name of the excavator. Under the leadership of Sir John Marshall. John Marshall was the Director General of Archaeological Survey of India at the time of the Indus excavations. Okay, keep in your mind, he was the Director General of Archaeological Survey of India. He was not the excavator. Excavator was Dayaram Sahni, excavator of Harappa. But in the year 1921, under the leadership of Sir John Marshall, the excavations were started. First, how did the archaeologist came to know that there is strong evidence for a great civilization? What factors made responsible for the diggings of Indus Valley surroundings? ఏ కారణాలు ఇక్కడ తవ్వకాలకు నోచుకుంటున్నాయంటే, prior to this we have to focus in the year 1826, the first colonel of British Army, Colonel Mason, he founded so many seals and skeletons from Indus Valley civilization while hunting. వేటాడడానికి వేటాడుతూ కొన్ని ఎముకల్ని, జంతువుల యొక్క ఎముకల్ని, కొన్ని యొక్క మానవ అస్థిపంజరాల్ని కనుగొన్నాడు కల్నల్ మ్యాసన్. ఏదో ఉంది ఈ ప్రాంతంలో అనేది అతడికి అర్థమైంది. ఎవరికి? కల్నల్ మ్యాసన్కి. బట్ లేటర్ 1853 and 1856, these 2 years, Alexander Cunningham, a famous personality, Alexander Cunningham is famous for the foundation of Archaeological Survey of India. Founder of Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham, founded in the year 1861. But prior to this, he was also a person who surveyed Harappa and founded few important seals. Seals means ముద్రికలు అంటాం. తెలుగులో ముద్రికలు అంటాం. ఈ ముద్రికలను కనుగొన్నాడు ఎవరు? అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్, డైరెక్టర్ జనరల్ అండ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. బట్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దిస్, he founded few seals from Harappa, right, and few human skeletons from Harappa, and finally he designed the layout of Harappa, right.
he designed the layout of Harappa in the form of a beautiful presentation. ఒక ప్రెజెంటేషన్ రూపంలో హర్రప్పా యొక్క రేఖా చిత్రాన్ని గీశాడు. ఎవరు? అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్. ద క్రెడిట్ ఆఫ్ స్ట్రెంథనింగ్ ద రీసెర్చ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ goes to none other than Alexander Cunningham. Right. And later, M.S. Dales and J.F. Fleets and so many came and researched. And finally, in the year 1921, this man, John Marshall, ordered the excavators to start the digging. Under the leadership of Sir John Marshall, Dayaram Sahni started digging at Harappa. Thus, the first site was excavated, that is type site. Okay, so let us discuss here. In the year 1921, excavated by Dayaram Sahni, located in the Punjab, Pakistan, right, Montgomery district of Pakistan, Punjab, on the river banks of Ravi Nadi ఒడ్డున పాకిస్తాన్ పంజాబ్లో మాంట్గోమరీ జిల్లాలో దయారాం సాహ్ని హర్రప్పా తవ్వకాలను చేపట్టాడు. రైట్, let us discuss the important findings, which is really helpful. Number 1, in Vedic text it is mentioned as Hariyupiya. వేద గ్రంథాల్లో హర్రప్పా నాగరికతను హరియుపియగా వర్ణించడం జరిగింది. రైట్, సో ద ఇంపార్టెంట్ సైట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్, రైట్, ప్రధానంగా ఇక్కడ కనుగొనబడిన వస్తు అవశేషాల్లో గ్రానరీస్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రానరీ, 6 granaries. Granary means ధాన్యాగారాలు అంటున్నాం. 6 ధాన్యాగారాలు 2 వరుసల్లో లభ్యమయ్యాయి. 6 granaries in 2 rows. 6 granaries were founded in 2 rows. 2 వరుసల్లో 6 ధాన్యాగారాలు 3 కనుగొనబడుతున్నాయి హర్రప్పా ప్రాంతంలో. And the site Harappa is also known as City of Granaries. ధాన్యాగారాల పట్టణం అని పిలుస్తాం హర్రప్పాను. చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్నలు వచ్చాయి, మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ధాన్యాగారాల పట్టణం అని ఏ సింధు క్షేత్రాన్ని పిలుస్తారు, ఏ సింధు నగరాన్ని పిలుస్తారు? హర్రప్పా, సిటీ ఆఫ్ గ్రానరీస్. బికాస్ 6 granaries were founded, several. What is the use of granaries here? The use of granary for the storing purpose. మనం గిడ్డంకులు, ధాన్యాగారాలు అంటుంటాం. ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ చేసేందుకు, పంటను నిల్వ చేసేందుకు, పంటను చీడపేడ నుంచి, రైట్, గాలి, ఎండ, వాన, చలి బారి నుండి ఆ పంటను కాపాడి వాటిని భద్రపరిచేందుకు, నిల్వ చేసేందుకు ధాన్యాగారాలను ఉపయోగించారు ఆ కాలంలోనే. ఆ విధంగా 6 ధాన్యాగారాలు బయలుపడిన క్షేత్రం హర్రప్పా. నెక్స్ట్, so this 50 by 20 feet measures 50 by 20, రైట్. 50 అడుగులుగా వెడల్పు మరియు 20 అడుగుల పొడవుతో కూడిన 6 ధాన్యాగారాలు బయలుపడుతున్నాయి అన్నమాట. రైట్, 50 అడుగుల వెడల్పు మరియు 50 అడుగుల పొడవు, 20 అడుగుల వెడల్పుతో. రైట్, 6 ధాన్యాగారాలు బయలుపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ఏ గ్రేవ్ 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వర్ ఆల్సో ఫౌండెడ్. 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్, 12 కాంశంతో చేసిన దర్పణాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, లభ్యమవుతున్నాయి. ఫ్రమ్ ఏ గ్రేవ్, ఒక గుంతలో తవ్వకాలు చేస్తే ఆ తవ్వకాల నుంచి 12 కాంశపు దర్పణాలు, 12 మిర్రర్స్ మేడప్ ఆఫ్ బ్రాంజ్,
వర్ ఫౌండెడ్ అట్ హరప్ప. దువ్వెనలు బయలుపడుతున్నాయి, దువ్వెనలు కూడా బయటపడుతున్నాయి. దర్పణాలు అంటుంటాం, కాంశంతో చేసిన దర్పణాలు, అద్దాలు. మన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోవడానికి అద్దాలను మనం ఉపయోగిస్తుంటాం. మన పూర్వీకులు దాదాపు 5,000 సంవత్సరాల పూర్వమే అద్దాలను ఉపయోగించారు ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోవడానికి, దువ్వెనలను ఉపయోగించారు. రైట్, పలు రకాల కేశాలంకరణ, శిరోజాలంకరణ చేసుకున్నారు. రైట్, డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ అండ్ హెయిర్ కట్స్ వర్ మెయింటైన్డ్ బై ద హరప్పన్స్. ద వే దట్ దే హ్యాడ్ గివన్ highest priority and importance to their living pattern and style of their living. Different hairstyles were maintained. Right, విభిన్న శిరోజాలంకరణ, కేశాలంకరణ వారు రైట్ అనుసరించినట్లుగా పురావస్తు తవ్వకాల్లో బయలుపడిన ఈ వస్తు అవశేషాలు మనకి ధృవీకరిస్తున్నాయి. 12 bronze mirrors along with the combs were founded at Harappa. And a small statue of a dancing man, నాట్యం చేస్తున్న ఒక పురుషుడి బొమ్మ లభ్యమవుతుంది ఇక్కడ. రైట్, నాట్యం చేస్తున్న ఒక పురుషుడి యొక్క బొమ్మ లభ్యమవుతుందమ్మా హరప్పాలో. నెక్స్ట్, హెడ్ షేప్డ్, విచ్ మీన్స్ డాన్సింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అమ్యూజ్మెంట్స్. వినోదాల్లో భాగంగా బుల్ ఫైట్, కాక్ ఫైట్, డాన్సింగ్, డైసింగ్, మ్యూజిక్. రైట్, దిస్ ఆల్ ఆర్ బోటింగ్, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద మెయిన్ అమ్యూజ్మెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ డాన్సింగ్ మ్యాన్ అంటున్నాం, పురుషుడి బొమ్మ లభ్యమవుతుంది, డాన్సింగ్ మ్యాన్. అంతేకాకుండా హెచ్ ఆకారపు శ్మశాన వాటిక, సెమెంట్రీ. హెచ్ ఆకారం, హెడ్ షేప్డ్ సెమెంట్రీ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ హరప్ప. హెచ్ ఆకారంలో ఉన్న శ్మశాన వాటిక అనేది ఎక్కడ బయలుపడింది? హరప్పాలో బయలుపడింది. హరప్పా హెచ్ అనేది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ a bronze scale to measure the things. కొలతల్లో భాగంగా వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో వారు అద్భుతమైన తూనికలు, కొలతలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. అందులో యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే వీరు బ్రాంజ్ స్కేల్ని ఉపయోగించడం అన్నమాట. ఎ స్కేల్ టు మెజర్ సంథింగ్ వాజ్ ఆల్సో ఫౌండ్ అట్ హరప్ప. అండ్ సీల్ ఆఫ్ టైగర్, పులి యొక్క ముద్రిక, ఒక చిన్న ముద్రిక. సీల్ మీన్స్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ స్టీటైట్, స్టీటైట్ అంటే స్టీటైట్ ఈజ్ ఎ స్టోన్, సాఫ్ట్ స్టోన్. ఒక మెత్తటి రాయి ఉంటుంది, ఆ మెత్తటి రాతితో తయారు చేసిన చిన్న చిన్న చతురస్రాకార, దీర్ఘ చతురస్రాకార ముక్కల్ని ఏమంటామంటే సీల్స్ అంటాం. రైట్, సీల్ ఆఫ్ టైగర్ ఒక చిన్న రాతి ముక్కపై దాదాపు 2 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. రైట్, 2 to 3 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండవు. మరి చతురస్రాకారంలో, దీర్ఘ చతురస్రం, ఈయన స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఈ స్టీటైట్ అనే రాళ్ళను కట్ చేసి సీలను తయారు చేస్తారు. అండ్ ద గ్రేట్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ దట్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ ద సీల్స్. రైట్, మేకింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ టైగర్, మేకింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ buffalo, making the image of elephant, unicorn, right, goddess, mother goddess, and Pasupati, one male god. ఇలాంటి చిన్న చిన్న రాళ్లపై బొమ్మల్ని చిత్రీకరించడం, జీవం ఉట్టిపడేలా అవి మనకి కనపడడం, అద్భుతంగా కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు సింధు ప్రజలు. దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ ఆర్టిస్టిక్ అండ్ మాస్టర్ పీస్ ఆఫ్ హరప్పన్స్ అండ్ యూనిక్ ఫీచర్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ which was unknown to the contemporary world and civilization. ఏ నాగరికతకు అంతుచిక్కని విధంగా రైట్ అద్భుతమైన పరిజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించారు సింధు ప్రజలు. రైట్,
So these are the important findings at Harappa. Next site is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro was excavated in the year 1922, year of the excavation. Excavated by R.D. Banerjee. Name of the excavator R.D. Banerjee. Right. And this Mohenjo-daro is located on the right bank of river Indus. Right bank of river Indus. సింధు నదికి కుడి ఒడ్డున ఉన్న ప్రాంతమే మొహంజోదారో. సింధు నదికి రైట్. లార్కానా డిస్ట్రిక్ట్ పాకిస్తాన్ సింధ్ స్టేట్ రైట్. పాకిస్తాన్లోని సింధ్ రాష్ట్రంలో లార్కానా జిల్లాలో రైట్ సింధు నది యొక్క కుడి గట్టున ఈ మొహంజోదారో అనే పట్టణం ఆవిర్భవించింది 1922లో. దీన్ని తవ్వి తీసిన వారు ఆర్డి బెనర్జీ. లెట్ us డిస్కస్ ద లిటరరీ మీనింగ్ ఆఫ్ మొహంజోదారో. మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్. మొహంజోదారో అనగా అర్థం ఏంటి? మృతుల దిబ్బ. మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్, మృతుల దిబ్బ అనే అర్థం వస్తుంది. మొహంజోదారో అంటే మృతుల దిబ్బ, మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్. సో ద heaps of the skeletons were found at Mohenjo-daro in several places. So the archaeologists suggested the name that mound of dead, and Sindhi language Mohenjo-daro means mound of dead. Sindh భాషలో మొహంజోదారో అనగా మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్, మృతుల దిబ్బ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే మొహంజోదారోలో చాలా ప్రాంతంలో తవ్వకాల్లో హ్యూమన్ స్కెలిటన్స్ దిబ్బలుగా గుట్టలుగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే దీన్ని మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్ అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాన్ని సూచించారు, మొహంజోదారో. ఓకేనా? లెట్ us డిస్కస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ మొహంజోదారో. Important findings. Number 1. First, let us see. The site was affected by Indus floods several times, around 7 times. This site, Mohenjo-daro, the city, Indus city, which was affected by the Indus floods for 7 times. 7 సార్లు ఇది సింధు నది యొక్క వరదలకు లోనైంది. ఫ్లడ్స్. ఈ నది ఒడ్డునే ఉంది కాబట్టి సహజ సిద్ధంగా ఆ నది ఫ్లో పెరిగిపోయినప్పుడు వరద అనేది సంభవించడం సాధ్యమే, సహజ సిద్ధంగా జరుగుతుంది. నంబర్ 2, see here. And this is one of the masterpiece of Harappan artistic skills, and their great fantastic job making bronze images and performing different types of arts. And this is a beautiful asset that was produced by our ancestors Harappans. Till today this is available, the museum. This is a bronze dancing girl from Mohenjo-daro. Note it down. Bronze dancing girl from Mohenjo-daro. మొహెంజోదారోలో బయలుపడిన నాట్యగత్తె బొమ్మ. The way that the people of Harappa or Indus Valley created their creative skills, applying the creative skills in preparing this kind of bronze images, having a necklace, having a bangle, having different haircut, and giving the pose like this. This is the beautiful
the way that artisans perform their artistic skills in the dancing posture. See what this bronze dancing girl indicates or resembles. ఈ కాంశంతో చేసిన నాటకత్య విగ్రహం దేన్ని తెలియజేస్తుంది, దేన్ని సూచిస్తోంది అంటే ఆ కాలంలో నాట్యం అనేది, స్త్రీ నృత్యం చేయడం అనేది ఒక సాధారణ వినోదంగా పరిగణించబడింది. డాన్సింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అమ్యూజ్మెంట్ ఆఫ్ హరప్పన్ సొసైటీ అండ్ దట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ త్రూ a bronze dancing girl founded at Mohenjo-daro. సో నేటికి మన స్త్రీలకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా అద్భుతమైన శిరోజాలంకరణ, జడకొప్పు అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. అండ్ ద జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ దట్ ఓన్ బై ద డాన్సింగ్ గర్ల్ fashionably. See the necklace and the bangle and the way, the still and the pose giving. So this is one of the masterpiece of Harappans, of their artistic excellence. And this evidence is recorded from Mohenjo-daro. Very very important amma. Mohenjo-daro lo idi labhyamaindi. Mohenjo-daro. A male torso, a stated bust of a priest having a beard, performing a penance, probably might be priest. ఒక పురోహితుడి గడ్డంతో ఉన్న ఒక పురోహితుడు అంటున్నాం. పురోహితుడు అని ఎందుకు అంటున్నామంటే సీ ద ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వ్యూస్ ఆఫ్ దిస్ మేల్ టార్సో. See, having a beard and having some kind of, a Brahminical hairstyle, like a priest, oka pilaka kanipistundi ikkada. Right, at the same time, he is in very decent manner performing a penance. Oka tapassu chestunnatlu ee vigraham manaku kanipistundi. అంటే దీన్ని బట్టి ఇది పురోహితుడి బొమ్మ, గడ్డంతో ఉన్న ఒక మనిషి బొమ్మ, పురోహితుడి బొమ్మ ఎక్కడ బయలుపడింది అని పలు సందర్భాల్లో ఈ ప్రశ్న వచ్చింది. మొహెంజోదారో ప్రాంతంలో ఈ గడ్డంతో ఉన్న పురుషుడి యొక్క ధ్యాన భంగిమలో ఉన్న ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది. ఫౌండెడ్ ఇన్ మొహెంజోదారో. మార్వలస్, మ్యాగ్నిఫిషెంట్, ట్రుమెండస్, ఎక్సలెంట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. And that is evident from Mohenjo-daro, and that is Great Bath. Great Bath. What is this? Great Bath. This Great Bath is a beautiful replica of a swimming pool. Swimming pool. But it's not a swimming pool generally. But archaeologists suggested that this is used as a holy bath for a holy purpose in order to remove the sins from the life. జీవితంలో చేసిన పాపాలను కడిగేయడానికి మనం పుష్కరాలు ఎలా అయితే చేస్తామో ఆ విధంగా సామూహిక స్నానాన్ని ఆచరించడానికి సింధు ప్రజలందరూ ఒకే చోట కలుసుకున్నారు. ఇది సామూహిక స్నానము, మహాస్నాన వాటిక అంటున్నాం. గ్రేట్ బాత్ తెలుగు వర్డ్ దట్ ఈజ్ మహాస్నాన వాటిక. మహాస్నాన వాటిక. మహాస్నాన వాటిక అంటే వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్, very large in size, and provided with the facility of a staircase from the both sides of this bath, great bath, and beautiful galleries around the bath, along with the water tank which releases water into the great bath. Here one inlet and outlet, for filling and emptying water. This facility is also provided. See the way that the Harappans had given importance to the cleanliness.
in order to avoid the diseases. See, the present day, we are having swimming pools, but the water is stored and used for a lengthy period, long 1 month, 2 months, and up to 1 year. Sometimes the water is itself got dry. దాని అంతటికి అదే ఆ బాత్ అనేది ఎండిపోతుంది, స్విమ్మింగ్ పూల్. ప్రజెంట్ డే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. బట్ హరప్పన్స్, ద వే దట్ దే హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్టీయింగ్ ద వాటర్ ఇన్ రెగ్యులర్ బేసిస్, ఇన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్. ఒక రోజు తర్వాత మరొక రోజు ఈ నీటిని ఉపయోగించారు. రైట్, ఎనీహౌ, సో గ్రేట్ బాత్, the measurements 39 by 23 by 8 feet, L, B and D. దీని యొక్క పొడవు 39 అడుగులు, వెడల్పు 23 అడుగులు, మరియు దీని యొక్క లోతు 8 అడుగులు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ monument of our classical ancient civilization of India. Okay, see here the staircases from the both sides, and the way that the galleries till today, this is the great evidence that we can see. ఇప్పటికి కూడా అది అలాగే సింధు నాగరికత, సింధు సమాజం అంతమై ఉండొచ్చు, కానీ నేటికి ఆ సాక్ష్యాలు అలాగే మనకు నిలిచి ఉన్నాయి, అలాగే కనిపిస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మొహెంజోదారో. మొహెంజోదారో. And a great granary was also founded at Mohenjo-daro. Great granary, Mahadanyagaram. What is the meaning of great granary? Large in size, very big in size. While we found 6 granaries at Harappa, so that is city of granaries. Okay, but great granary, great among the all, is great granary from Mohenjo-daro. Mahadanyagaram. Mahadanyagaram. 150 by 50. అతి పెద్ద పరిమాణాన్ని కలిగిన మహాధాన్యాగారం బయలుపడిన ప్రాంతం మొహెంజోదారో. నెక్స్ట్, ఎ బ్యాగ్ ఆఫ్ కాటన్ గార్మెంట్స్. నూలు వస్త్రాల మూట కూడా ఇక్కడ బయలుపడుతుంది. ఒక పెద్ద బస్తాలో నూలు వస్త్రాలు ఉపయోగించినట్లు పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారించడం జరిగింది. నూలు వస్త్రాల మూట మొహెంజోదారోలో లభ్యమయ్యాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్, ద వర్షిప్ ఆఫ్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ is also recorded from Mohenjo-daro. పురుషుని యొక్క జననాంగాలను పూజించినట్లు ఆధారాలు కూడా మనకి సింధు నాగరికతలోని మొహెంజోదారో క్షేత్రం నుంచి బయలుపడడం జరిగింది. సో మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ వర్ వర్షిప్ బై హరప్పన్స్. నాట్ ఓన్లీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ వర్ వర్షిప్ బై హరప్పన్స్. ద phallic symbols, phallus and vulva, these two were worshipped by Harappans. Right, through the sexual intercourse, maybe they thought like that. Through the sexual intercourse between male and female, a new baby is creating through the sexual intercourse. And these symbols having, according to the knowledge of Harappans, these symbols having some sort of power and magic. And through this magic, new generations are developing. ఒక కొత్త తరానికి ఆజ్యం పోస్తున్నాయి ఈ స్త్రీ పురుష జననాంగాలు అనేటివి. వీటి కలయిక ద్వారానే ఒక కొత్త మనిషి అనేవాడు పుడుతున్నాడు. అంటే మానవ యొక్క పుట్టుకను ఆధారాన్ని ఇచ్చే ఈ
జననాంగాలను మర్మాంగాలను పూజించడం ఆనవాయితీగా ప్రారంభించినట్లుగా పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు తెలియజేస్తున్నారు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్, బట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ వే. అక్కడ ఏమైందో, ఎందుకు అలా పూజించారో మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఖచ్చితంగా తెలియకపోయినప్పటికీ ఒకటైతే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు అంచనాకు వచ్చారు ఆ విధంగా. నెక్స్ట్, ద సిలిండ్రికల్ seals of Mesopotamia were also founded at Mohenjo-daro. Cylindrical seals of Mesopotamia. మెసొపొటోమియాకి చెందిన ముద్రికలన్నీ స్తూపాకారంలో ఉంటాయమ్మా. స్తూపాకారంలో ఉంటాయి మెసొపొటోమియాకి చెందిన ముద్రికలు. బట్ హర్రప్పన్ సీల్స్ ఆర్ ఇండస్ వ్యాలీ సీల్స్ ఆర్ ఇన్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ షేప్. బట్ మెసొపొటోమియన్ సీల్స్ ఆర్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ షేప్. సో ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్స్లో ఉన్న ఈ సీల్స్ కూడా మనకి మొహంజోదారోలో లభ్యమయ్యాయి. సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రెంథనింగ్ the activity of foreign trade and the activity of external trade between Mesopotamia and Harappa. Harappans extended their external trade and they had trade partnership with Mesopotamians. This is clearly evident from the cylindrical seals founded at Mohenjo-daro. మొహంజోదారోలో లభ్యమైన ఈ స్తూపాకారపు ముద్రికల ద్వారా మనకి అర్థమైంది ఏంటంటే సింధు ప్రజలు మెసొపొటోమియన్ల యొక్క స్తూపాకార ముద్రికలు ఇక్కడ బయలుపడ్డాయంటే మెసొపొటోమియన్లతో వ్యాపారం చేసినట్లుగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ హౌ మెసొపొటోమియన్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ హర్రప్పన్స్. ఓకే, మెసొపొటోమియన్లు అనేవారు సింధు ప్రజలతో ఎక్కువగా విస్తృతంగా వ్యాపారాలు చేసినట్టు మనకి ఈ సిలిండ్రికల్ సీల్స్. అదేవిధంగా మన యొక్క హరప్పా సీల్స్ కూడా ఎక్కడ లభ్యమయ్యాయంటే మెసొపొటోమియాలో లభ్యమయ్యాయి. రైట్. సో మెసొపొటోమియన్ సీల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎట్ మొహంజోదారో అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రెంథనింగ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ ట్రేడ్, ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఇన్ అ లార్జ్ స్కేల్, అండ్ మెసొపొటోమియన్స్ వర్ ద ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ హరప్పన్.